ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर एमओडी पेपर 10 पाश्चात्य काव्य तत्व समालोचना पद्धति। आज आलोचना करबा ब्लॉक 2 नूतन आलोचना पद्धतिर प्रथम एकक नूतन समालोचना यार आत्मपरीक्षण प्रश्नावली एवं उत्तर। प्रथम प्रश्न रही एक नंबर नूतन समालोचनार पृष्ठभूमि आलोचना कर। नूतन समालोचनार पृष्ठभूमि आलोचना कर। उत्तर है 1960 परवर्ती दशक अमेरिकार नूतन समालोचना प्राधान्य लाभ करथिला। 1924 लिखित आईए रिचार्ड्स पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एवं 1929 लिखित पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एवं टीएस इलियट समालोचना प्रबंध को मुख्य उपादान रूपे भित्ति करी एही नूतन समालोचनार अयम आरंभ होइतिला। एही साहित्यिक गोष्ठी साहित्य को मुख्यतः एक स्वाधीन भाषागत पदार्थ रूपे ग्रहण करने सह कविता केवल कविता पाई, कविताटी केवल निरोला कविता ही अटे एवं कवि निजर व्यक्तिगत अनुभूति को सांप्रतिक सामाजिक परिस्थिति अनुसार केवल रूप दे थाए बोली मत व्यक्त करथिले। विज्ञान दर्शन मनस्तत्व आज मनस्तत्व धर्मी पुस्तक जो भाषा परिलक्षित हुए साहित्यर भाषा से सब विषयर भाषा ठारू न्यारा और स्वतंत्र बोली यही गोष्ठी जुक्ति बाढ़ी सेमानक मतरे साहित्य एक स्वयं संपूर्ण ग्रंथ। साहित्यर रचनार पारिपार्श्विक स्थितावस्था प्रति दृष्टि न रखी यार मूल्यायन करागले ताहा हेबो साहित्यर प्रकृत मूल्यायन बोली एही नूतन समालोचक गण मत व्यक्त करथिले। विश्वयुद्ध पर जनमानस रे जो परिवर्तन देखादेला ओ ताहा विशेष करी राष्ट्र विरोध रे जाउथला ताहाकु किंतु साहित्य भितर थिबा चिरंतन मूल्यबोध जरियारी राष्ट्र निर्माण राष्ट्रर सुरक्षा और राष्ट्रवाद प्रतिष्ठा पाई उपयोग करागला। यह केवल संभव है उच्च मानर साहित्य सृष्टि हेतु। तेणु जो साहित्य की ऐक्यर अनुसंधान और तार प्रतिष्ठा करिबारी समर्थ होइतिला यह थिला उच्च मानर साहित्य। तेणु एथिरु प्रतीयमान हुए जे उच्च मानर साहित्य नांदनिकता और सौंदर्यबोध ही प्रमुख उपादान रूपे रही थाए। एणु साहित्यर भूमिका सर्वदा संवेदनात्मक और कलात्मक तथा कल्पनाप्रसू होगा उचित बोली एही नूतन समालोचक माने मत व्यक्त करथिले, किंतु एहाकू विरोध करथिले मार्क्सवादी समालोचक माने। मार्क्सवादी समालोचक मानक मत थिला जे साहित्य समाजर वास्तवता सह घनिष्ठ संपर्क रखिबा उचित, किंतु नूतन समालोचक गण चिंता करथिले जे संवेदनशील साहित्य ही समाज रे क्षयशील मानविक मूल्यबोध को बंचाई रखिपारिबो। फलतः मनीष जंत्र रे परिणत न होई माटीमुखी हेबो। साहित्य सामाजिक स्थितावस्था प्रति गुरुत्व न देई सौंदर्य तथा नांदनिकतार नांदिकार हेबो। आलोचना करिबा परवर्ती प्रश्न नंबर 2 नूतन समालोचना दृष्टि साहित्यर स्वरूप विश्लेषण कर। उत्तर है नूतन समालोचना दृष्टि साहित्यर स्वरूप निम्न प्रकार यथा नूतन समालोचक गण साहित्य को शब्द द्वारा संयोजित एक वस्तु हिसाब रे ग्रहण करथिले। द्वितीय है जे साहित्य ग्रंथर पुंखानुपुंख आलोचना और विश्लेषण एक गुरुत्वपूर्ण विभव अर्थात घनिष्ठ पठन बा क्लोज रीडिंग रो गुरुत्व बेसी बोली मत प्रदान करा जायथिला। तृतीय है जे साहित्यर भाषा को एक स्वतंत्र धरणर भाषा रूपे मध्य ग्रहण करागला। चतुर्थ है साहित्यर विभिन्न कोटि यथा कविता नाटक उपन्यास आदि पई अलग अलग पठन रीति अनुसरण करे नाही बोली मत व्यक्त करा जायथिला। सेपरि आउ एक स्वरूप रहिला साहित्य चिरंतन मूल्यबोधर संधान हेबा उचित बोली एहाकू गुरुत्व प्रदान करा जायथिला। एभली भाबरे नूतन समालोचना दृष्टि साहित्यर स्वरूप रही। परवर्ती प्रश्न 3 नंबर
ସାହିତ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ଏକ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ ନୂତନ ସମାଲୋଚକଗଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ଏକ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ଭାଷାରେ କବିତାଟିଏ ଏକ ନିରୋଳା କବିତା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କବିତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ତିଆରି କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବସ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାରଣୀର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କବିତା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କବିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, କବିତା ଲେଖା ବେଳର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ପାଠକର ମନସ୍ଥିତି ଉପରେ କବିତାର ପ୍ରଭାବ, ଏହାର ନୈତିକ ଆବେଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଅସଲ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ। ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବେଶ ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଫାଲାସି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଫାଲାସି। ନୂତନ ସମାଲୋଚକଗଣଙ୍କ ମତରେ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାଗଲେ ତାହା ହୋଇଯିବ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏହି ଲେଖାଟିର ପାଠକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ଅସଲ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଏ ଦୁଇ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିହାର କରି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୀମା ଭିତରେ ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେହେତୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ, ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ତାହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏହାକୁ ନିରୋଳା ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୈଳୀକଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀର ସମାଲୋଚନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂତନ ସମାଲୋଚନାରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ମାର୍କ୍ସୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାରଣ ଏହି ମାର୍କ୍ସୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା। ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଧରି ନେଇଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବା ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୋଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧାରଣା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ବୋଇଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଆଉ ସାହିତ୍ୟରେ ନିହିତ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନାନ୍ଦନିକତା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଚିରାୟତ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି, ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନାନ୍ଦନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରୁ ଲଦା ଦେଇଥିବା ଚିରାୟତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ମାର୍କ୍ସୀୟ ତତ୍ତ୍ୱକାରମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସୀୟ ତତ୍ତ୍ୱକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ଚେତନା ତାର ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଏହି ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଫଳନ, ଇତିହାସର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଳକୁ କାଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଥିପାଇଁ କାଳକୁ କାଳ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଜ୍ଞା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାରଣା। ଅତଏବ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ଚିରାୟତ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟଟି କିଭଳି ଇତିହାସର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ନାନ୍ଦନିକତା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ମାର୍କ୍ସୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ଚିରାୟତ ସତ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ଆପେକ୍ଷିକତାବାଦକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ଓ ସମାଜ ସଚେତନତା ଓ ଚିରାୟତ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଅବବୋଧକୁ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ବାଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆପାତତଃ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ଐତିହାସିକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିବାର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଅବବୋଧ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନଥିଲେ। ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସତ୍ୟର ଏକ ଅବଧାରଣା ରହିଥିଲା, ଯାହା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି
ଓ ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥିତି ସହ ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ଇତିହାସ ଓ ସମାଜ ଜ୍ଞାନ ସହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା। ଆଲୋଚନା କରିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନୂତନ ସମାଲୋଚକ ସାହିତ୍ୟ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ନୂତନ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସଂରଚନାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାନ୍ଦନିକତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ। ତେଣୁ ନୂତନ ସମାଲୋଚକ ମତରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସଂରଚନାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଧାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାନ୍ଦନିକତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ଯାହାକି ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ବା ଉଚ୍ଚମାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ। ଏହା କ୍ଷୟଶୀଳ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ନୂତନ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହି ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିବ ନାନ୍ଦନିକତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନୂତନ ସମାଲୋଚକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।